सत श्री अकाल वेख रहे हो तुसी अजीत वैब टीवी। मैं हां नीलम सैनी। बुलेटिन की शुरुआत तो पहला नज़र मार लेंदे हां चौण दीआं खबरां ते। मुख मंत्री दी रिहाइश दा घेराव करन जा रहे ईटीटी बेरोजगार अध्यापकां ते लाठीचार्ज। शमशेर सिंह दूलो ने राहुल गांधी नाल कीती मुलाकात, कैप्टन नूं दस्सिया दल बदलू। खेतां 'च बिजली ठीक कर रहे मुलाजम दी करंट लगन नाल मौत। सुल्तानपुर लोधी के नज़दीकी पिंड करमजीतपुर विखे विहौता का कतल। पंजाब भर च मंगां पूरीआं ना होण ते डॉक्टर्स ने की हड़ताल। अते हुण खबरां दा विस्तार। रोजगार की मांग कर रहे 2364 पोस्टां ते भर्ती करन दी मांग लई मुख मंत्री दी रिहाइश मोती महल दा घेराव करन लई पहुंचे ईटीटी टैट पास अध्यापकों ते पुलिस ने अज फेर लाठीचार्ज कर दिता। इस मौके बेरोजगारां ने जम के नारेबाजी की अते पंजाब सरकार तो मांग की कि उन्हां दी भर्ती लई जल्द तो जल्द इश्तिहार कड्ढे जाण। इस दौरान दर्जन के करीब अध्यापक आगुआं नूं पुलिस ने हिरासत दे विच लै लिया है। इस मौके यूनीयन के आगू जगमीत सिंह ने दस्सिया कि वह पिछले 6 महीनों तो रोजगार की मांग करते आ रहे हैं, पर सरकार वालों हाले तक लारियां तो सिवा उन्हां नूं कुछ नहीं दिता गया। सर जी लाठी बिल्कुल गलत हुई है। असी 2364 सिलेक्टेड अध्यापक हाँ जी। असी जो इतने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने बिना मतलब तो साढ़े लाठियां बनाने शुरू कर दी। बिल्कुल ही पुलिस प्रशासन ने साढ़े धक्का किया। अणमनुखी तो की कहना कितने तुम आए कि इन्होंने मिलना इस वे असी जी अपना शांतिपूर्वक अपने तरीके नाल मतलब असी सरकार तक आवाज़ उठाना चाहते थे तो इस करके पुलिस प्रशासन ने साढ़े बहुत धक्का किया तो साडियां धीआं भैणां ते लाठीचार्ज किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अज भी दिल्ली विखे अपनी रिहाइश से पंजाब के पार्टी विधायकों के नाल मुलाकात की। इस कड़ी दे विच अज शमशेर सिंह दूलो ने राहुल गांधी नाल मुलाकात की। दूलो ने कहा कि पार्टी विच पुराने कांग्रेसियां नूं पिछे करके नविआं नूं अगे लिआंदा जा रहा है। नाल ही उन्होंने कहा कि कुछ दल बदलू लोग पार्टी दे विच शामिल हो गए ने, जिन्हां करके पार्टी दे विच मतभेद हो रहे ने। इस दे नाल ही राणा गुरमीत सिंह ने भी राहुल गांधी दे नाल मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बहुत सुखावे माहौल दे विच गलबात हुई है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी भी सीनियर लीडर ते टिप्पणी नहीं करना चाहता। कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है और पंजाब में जो माफिया राज है उससे कैसे छुटकारा पाना है, ये बातें मैंने की हैं। दुल्ला साहब तुहानूं लगता है कि जिहड़ा पुराना कांग्रेसमैन है उन्होंने गल नहीं सुनी जा रही? देखो मैं भी पुराना ही है और मेरे ख्याल है पंजाब च मेरे तो जूनीयर ने सारे, ईवन मुख मंत्री भी जूनीयर है मेरे ते। इस करके भी असी ये भी गल की है जिहड़े ट्रैडिशनल जिहड़े औखे समय च कांग्रेस च जिहड़े दल बदलू आ गए ने, ठीक है आए ने, वेलकम। जो उन्होंने योग स्थान बनता उत्थे लाओ। पर तुसीं कहने हो भी जे कोई पार्टियां बदल के आउंदा है उन्होंने लाइन च लावांगे। तुसीं लाइन दी लाओ ना, लाइन चलाओ ना कि साडे सिरां ते बहाओ। तुहानूं लगदा नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने किते ना किते तुसीं इशारे जो इशारा कर रहे हो कि मंत्री भी कल्ला यार मैं हैरान है। इत्थे तां दल बदलू ने अद्धी कैबिनेट दल बदलूआं दी है। तो लगता कि जो पुराने कांग्रेसी ने जो टकसाली रहन आ गया, ये डिपेंड करता होंगे मुख मंत्री, ठीक है, क्योंकि मुख मंत्री भी कई पार्टियां बदल के आया होया। कसूर उहदा नहीं है, कसूर तो साडी लीडरशिप नूं चाहीदा सी जिहड़े कि कांग्रेस दे विच काम करदे ने उन्हां नूं तरजीह दित्ती जावे। भवानीगढ़ के पिंड माझी विखे खेतों वाली बिजली ठीक कर रहे बिजली मुलाजम की अचानक करंट आ जाने कारण मौके ते ही मौत हो गई। इस संबंधी जानकारी देते हुए मृतक बिजली मुलाजम परमिंदर सिंह के ताया रणजीत सिंह ने दस्सिया है कि परमिंदर सिंह सवेरे करीब 6 बजे जेई बलबीर सिंह के कहण ते ड्यूटी ते आके बिजली ठीक करन लग्या। इस दौरान जेई वालों परमिट ना लैण कारण अचानक बिजली आ गई। परमिंदर सिंह की मौके ते ही मौत हो गई। मृतक के दोस्त हर्षजोत सिंह और पिंड के सरपंच तरसेम सिंह ने मृतक के परिवार की आर्थिक मदद करन और परिवार के एक मैंबर को नौकरी देने की पंजाब सरकार तो मांग की है। इस संबंधी गलबात करते हुए पावरकॉम के एक्सीएन सुनील जिंदल ने कहा है कि मृतक परमिंदर सिंह के परिवार की मदद लई उच्च अधिकारियों को लिखती पत्र भेज के आर्थिक मदद करवाई जाएगी। तफ्तीशी अफसर अशोक कुमार ने कहा है कि इस घटना संबंधी तफ्तीश की जा रही है, जिसके आधार पर कार्रवाई होगी। हाँ जी, घटना ये लैंड च फैड़ती जी, लैंड च फैड़ती। ये बुलाए बिजली वाले आके इन्हें देखा करया जी, सिट्टिया जिंदा जुंदा उत्ते मुंडा चाढ़ता जई ने जी। 6:30 बजे का टाइम है।
ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਜੀ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਉੱਤੋਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ 'ਚ ਤਾਰ 'ਚ ਲਾਈਟ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਨਕਟੇ ਫੀਡਰ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਫਾਲਟ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਫੀਡਿੰਗ ਆਈ ਕਰੰਟ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਮ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। 8 ਘੰਟੇ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਕੰਮ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਮਿਸਿਜ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ? ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਲੀਗਲ ਹਾਇਰ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਸਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਮਾਝੀ ਉਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ SDO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਕਰੰਟ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ ਕੁਝ ਪਤਾ? 27 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ? ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਕਰਮਜੀਤਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕਰਮਜੀਤਪੁਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਪਿਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਨਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ DSP ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁੱਟਿਆ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦਾ ਚੂਲਾ ਤੋੜਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਵਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਇਹ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਦਾਦੂ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਚੌਵੇਂ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਮੋਟਰ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦ ਕਿ 4 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਮਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੰਦ ਕੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੈਟਰਿਨ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਚੌਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ FIR ਨੰਬਰ 176 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 304 34 342 IPC ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਥਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ। ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਦੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 304 342 34 IPC ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ?
ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ NPA ਫੰਡ 25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ PCMS ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, PCMS ਨੇ, ਡੈਂਟਲ ਨੇ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੇ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੇ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ NPA ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ 25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20% ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ 20% ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਤਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ 2016 ਤੋਂ, ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੀ ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਅਸਲ 'ਚ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। OPDs ਬੰਦ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਬੰਦ ਨੇ। ਸੰਜੀਵਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਾਡੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਭਰਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਬਿਲ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੱਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਰ ਜੀ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ,
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਕਾਰਨ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, बीजेपी ਤੇ ਝੂਠ ਮੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। आपने फॉल्स अलार्म, झूठा अलार्म बजाया, पूरे देश में पैनिक फैलाया कि देखो दिल्ली को किस प्रकार से सौतेला व्यवहार दिल्ली के साथ किया जा रहा है, दिल्ली के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और आपने हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को गाली दी कि हमारे ऑक्सीजन को रोक ले रहे हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी रोज टीवी पे आकर गाली देते थे उस समय कि हमारे ऑक्सीजन को ये रोक रहे हैं, मगर आज मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने झूठ बोल के ऑक्सीजन लिया और 12 राज्य उससे प्रभावित हुए। एक शब्द का प्रयोग किया है इस कमिटी ने, जिसके रिपोर्ट को मैंने दिखाया है, इस कमिटी ने, वो शब्द है ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी। जो अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने ये रिपोर्ट दी थी कि हमें इतने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो 4 गुना अधिक था। और ये ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी था, ये भारी भूल था, क्योंकि सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैलकुलेशन करने के बाद जो कैलकुलेशन सामने आया है वो चौंका देने वाला है। और कहा कि हमें 1140 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, मगर जब बाद में सभी दिल्ली के अस्पतालों से डाटा इकट्ठा किया गया कि दिल्ली के अस्पतालों ने वास्तविक रूप में अपने चरम पर कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल किया उस दिन का, तो मालूम पड़ा वो मात्र 209 मेट्रिक टन था। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो सुबह से चैनल्स पर बैठ के चिल्ला रहे हैं, उनका गला थक गया होगा कि थोड़ा सा पानी पिएं आराम से, और थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देखें कि भैया रिपोर्ट कहां है जिसके बेस पे हम चिल्लाए जा रहे हैं सुबह से। रिपोर्ट कहां है? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए, कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो। सूबे भर दे संगीत जगत नाल जुड़े कलाकारां वल्लों अज लुधियाना दे विच इकट्ठे हो के सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी दौरान जिथे सारे वर्गां दे कंमकार ठप्प होए सन, सरकार ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਪ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਆ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਔਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਗੇਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਫਰਜ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲਾਲੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਈਸ਼ਰਪ੍ਰੀਤ ਵਗੈਰਾ, ਰੂਬੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬ ਸੈਂਟਰਸ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਪੱਕਿਆ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੀਗਾ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਨ ਜੁਟੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵੜ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਮਗਰੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜਕਾ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਅੱਜ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ 4 'ਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ
ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉਠਾਈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਵੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਨਹੁੰ ਰੱਖੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 700 ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਫਖਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।